Hari Om. Sahana vavatu, sahanau bhunantu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu, ma vidveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So we are studying about the spiritual will. Вот мы изучали духовную волю, Which is the first one of the three primary aspects of the soul. который является первым из трех главных аспектов качеств души. So the spiritual will carries the man and it enables us to get into first to the will to live, as we have studied yesterday. Will to live. И вот эта духовная воля в первую очередь выражается в воле к жизни. And also to will to love. И также воля любить, любви. And will to serve. Воля служить. And to sacrifice. Воля жертвовать. And to know. И знать. To pursue. Pursue. Pursuing, following. Воля следовать или продолжать. And also to progress. И также воля к росту, к прогрессу, развиваться. And will to gain power. И воля иметь силу. And will to establish right relationship. И воля устанавливать правильные взаимоотношения. So this will, spiritual will is the directing factor, and it is also energizing. И вот эта воля духовная – это управляющий фактор и тот, который дает энергию. It works through the mind and also controls the mind. Она работает через ум, и также она контролирует ум. So by use of this will, it brings all the potentialities. И вот использование этой воли, оно приносит, оно раскрывает все эти самые потенции в человеке. All the potentialities are brought into manifestation. То есть весь потенциал, он
приходит к проявлению, проявляется благодаря ей. The idea that is embodied by spiritual will is that of a strong determination. И вот идея, которая воплощается через духовную волю, это сильная determination. No, determination, not discrimination. Определенность. Намерение. Determination means to make to focus. Yes, commitment. It is to focus on commitment. Это устремленность, устремление. Это твердое устремление. When you want to achieve something, you need a strong determination to do it. Когда нам нужно достичь чего-то, но нам нужна вот эта сильная устремленность, целеустремление, да. And also the ability to endure. Endure means to endure. Not keep on going. Endurance is to keeping when you do something. Endurance is that when you have some difficulty or some obstacles, still not to surrender to them. И упорство, настойчивость. То есть, если нам нужно что-то выполнить, то несмотря ни на какие препятствия, мы все равно преодолеваем все препятствия и выполняем это. To wait patiently and to preserve our intention in all circumstances. И вот ждать терпеливо и сохранять свое намерение во всех обстоятельствах. Even during difficulties also, when you have to face difficulties, even then also. И во время любых трудностей сохранять свою цель. And also of taking up the intended action which is required. И также предпринимать at the right time. Необходимые, надлежащие действия в надлежащее время. When the will is dynamically applied, и вот когда воля применяется динамично, да. Then it emerges as power. Тогда она обретает свою силу. Тогда она становится силой. То есть, когда она применяется, она становится силой, динамично. Да. By means of which
you can get the things done. И через средства становится силой, через которая позволяет совершать необходимые дела. And also this power is it enables us to work out the plans. И также эта сила позволяет нам выполнить план, задачу. Work out the plans. Что? Вот как. Она позволяет разработать план, как выполнить ту или иную задачу. And also with this power you can express love and intelligence. И также этой силой мы можем выражать любовь и разум, или разумность. And discipline also is applied by this will. You can apply discipline. И также мы должны применять дисциплину с помощью этой силы воли, духовной воли. Как? Эта сила позволяет выполнять дисциплину. Generally, all these aspects are generally understood by man in terms of worldly purposes. В основном все эти термины обычным человеком понимаются в контексте мирском, which are of selfish nature. Которые имеют эгоистическую природу. But these are to be interpreted in terms of the spiritual purposes. Но они должны быть интерпретированы в контексте духовной цели. And then only you can overcome the desires of material plane. И они помогают преодолеть желание притяжения к материальному плану. In the advanced human being, и вот продвинутые человеческие существа, the will manifests as the will to liberation. Эта воля проявляется как воля к освобождению. So liberation means liberation from the lower nature. И освобождение означает освобождение от низкой природы. It is the will to live as a soul, not as body, not as mind, like that. Это воля к тому, чтобы жить как душа, а не как тело или ум или личность. And then it is possible to respond to the will of God. И только тогда это возможно отвечать воле Бога. We have two levels of nature. One is the lower nature, one is higher nature. Вот у нас есть два вида природы: низшая природа и высшая природа. So this spiritual will help us to get liberated from the lower nature. И вот эта духовная воля, она позволяет нам освободиться от низшей природы. And to embrace the higher nature. И воплотить, проявить высшую природу.
what is the lower nature, what is the higher nature, we have to know clearly in us. Что есть низкая природа и что есть высокая природа? Body, senses and mind, this constitutes the lower nature. Вот тело, чувства и ум, они составляют низкую природу. Низшую природу. Buddhi or the will in us is the higher nature. И вот будхи или воля в нас — это высшая природа. So the lower nature is a bondage. It binds us towards our И вот desires and instincts and desires and all these things. Низшая природа — это то, что ограничивает, связывает нас. Это вот желания и так далее. Они все связывают нас. But we cannot be liberated from the lower nature by fighting with this. Но мы не можем быть освобождены от низшей природы через борьбу с ней. That is what also is explained by Patanjali in the Yoga Это вот то, Sutras. что также объясняется по Патанджали в йога-сутрах. Because when you try to fight with the lower nature, and that effort is with the same mind. Потому что когда мы пытаемся бороться с низшей природой, эти усилия исходят из самого же ума, тоже из этой же самой природы. So therefore it is never successful by fighting with lower nature. И поэтому мы никогда не достигаем успеха через борьбу. So what we have to learn is to not to fight with lower nature, but to embrace the higher nature. И поэтому то, чему нам следует научиться, это не бороться с низшей природой, а утверждаться в высшей природе. Then this will enables us to reach the light of the soul. И тогда эта воля позволяет нам достичь света души. This is the path of illumination. И это путь просветления. This lower side, this is the path of illusion. А вот эта низшая часть — это путь иллюзий. This is illusion and that is illumination. Вот тут внизу у нас иллюзии, и здесь наверху у нас просветление. This gives all false experience. И вот эта нижняя часть, она дает весь ложный опыт. And this gives the true experience. А вот это высшее уже дает истинный опыт. The will is developed and shaped by desire and thought. И воля, она развивается из желаний в сердце. So when the power of the will is directed by selflessness,
И вот если сила воли управляется с самостью, эгом, and by wisdom, selfless, наоборот, selfless, извиняюсь, если она управляется, как лучше перевести? Бескорыстным служением, да, бескорыстие. So this selflessness and wisdom. А вот бескорыстным служением и мудростью, Then this power of the will is working for the good. тогда вот эта сила воли, она работает на благо. So it is, the will is such a power, such a force that if it is in this direction, then it will be for the common good. И это такая сила, которая, если направлена в этом направлении, она будет служить для блага всего, для всеобщего блага. So the key is that it is to be used completely with selflessness. И ключ в том, чтобы использовать ее полностью для бескорыстного служения. Да, So no personal motive. Ключ это бескорыстие, да. Ключ это бескорыстие, да. So there should be no personal motive. То есть не должно быть никаких личных мотивов. Without these qualities, that means without selflessness and without wisdom, И вот без этих качеств, бескорыстности и мудрости, the will acts as an evil force. Без них воля работает как злая сила. And it is very dangerous and destructive. И она очень опасна и разрушительна. The will of the average human being Вот воля обычного среднего человека is rarely towards the good. она редко направлена на благо. Because it is mostly self-centered, it is towards the self. По той причине, что она в основном самоцентрирована, то есть вокруг себя. Эгоцентрирована. In the common, in the average man, И вот у среднего человека the will, because of this self-centeredness, it leads to self-assertion and separation and selfishness. Вот из-за этого эгоцентризма это ведет к эгоизму. Еще к чему там? Не понял. So it leads to... It leads to self-assertion and самоудовлетворению и эгоизму. separation, К разделению, к разделению, к эгоизму. and it К самонадеятельности, and also to hatred. И также к ненависти. And the result is suffering and disease. И в результате приводит к определенным заболеваниям. And death. И к смерти. So, what is to be understood is
И вот то, что необходимо понять, это the will should not be used to make a destroying impact on the personality of other persons. что воля не должна применяться для разрушительного влияния на другого. Для разрушительного воздействия на другого. This is what you see, the misuse of using such power. И это является неправильным использованием этой силы. You have to use this power on yourself to overcome the evil, but not on others. Мы должны использовать эту силу, применять ее к себе для того, чтобы преодолеть зло в себе, а не в других. Then we go to the second aspect, that is spiritual love. И теперь мы переходим к следующему аспекту, это духовная любовь. That is the second fundamental quality of the soul. Это второе главное качество души. So it signifies in giving and sacrifice for the good of others. It is a spiritual love is it is signified by sacrifice for the good of others, for the well-being of others. Духовная любовь это значит жертвовать собой для блага других. It carries over the spirit of Christ. Она несет дух Христа. So it is the highest aspect because it is to sacrifice yourself for the welfare, for the good of others. That is signified by the Spirit of Christ. И вот это как раз и есть жертвование собой ради блага других. Это вот Дух Христа, и это является значением духовной любви. It is something much more deeper than what we understand generally as love. Это нечто намного более глубокое, чем то, что мы обычно понимаем под любовью. What we commonly, generally, what we say love, что мы обычно подразумеваем, когда говорим любовь, is only sentimental affection. Это только сентиментальное влечение, чувственное влечение. This is what we call love in general. Это то, что мы обычно понимаем под любовью. It is how it is understood by people normally. Это то, что обычно понимается людьми под этим.
So it